ओके स्टूडेंट गुड आफ्टरनून। तो आज मैं सेकेंड एनसीईआरटी क्लास हम स्टार्ट करियो। ओके समस्त वॉइस क्लियर अछि केन क्वेश्चन एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू। ठीक अच्छे तो मु आज तुम मानक तो ऑलरेडी क्लास रो पीडीएफ टा पठे देछि तापर तुम मानक कहि दोछि। तो ये जो रिकॉर्डिंग क्लास तुम मानक तुम जो एप्लिकेशन जॉइन करछो 25 पिला जो जॉइन करछो किबा रैपिड फायर पिला किबा पुणा पिला जोटा कि तुम प्ले स्टोर डाउनलोड करबा आदित्य एकेडमी से पुणा जो बैच से तुम जो जो बैच जॉइन करछो एनसीईआरटी गोटे फाइल थिबो सेइथरे समस्त क्लास रिकॉर्डिंग और पीडीएफ तुमको अवेलेबल हे जिवो। तो स्टार्ट करबो आज रे क्लास को। समस्त पीडीएफ शो होछ बिले समस्त क्लास रे पीडीएफ शो होछ। अच्छा तो क्लास पर मैं अपलोड कर देबी आप। ओके चलो। तो आज एटा होची हमरो 8th क्लास रो एनसीईआरटी रो 8th क्लास रो एनसीईआरटी रो सेकंड चैप्टर चैप्टर नंबर 2। ओके चैप्टर नंबर जहार टॉपिक रो नाम होची लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वेलफेयर। ओके वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। ओके तो ये जो टॉपिक टाको आम दुईटी क्लास रे कंप्लीट करबे काहे ना एटा सबुठ टिके लंबा चैप्टर। तो आज होची पार्ट 1 आउ आसंता खाली तार हबो पार्ट 2। तो दीटा पार्ट रे मैं संपूर्ण टॉपिक को कवर अप करी। तो आर मध्य ठीक जमती पूर्व क्लास रे जमती मु इंग्लिश वर्जन सहित ओडिया वर्जन रखिथिली ठीक सेही भली आर मध्य ओडिया वर्जन रहउची। तो मु एठी गोटे जिंस पॉइंट को बेस करी कंटिन्यू करिवि। तो जतबेला हम एनसीईआरटी पढुचे मन रख एनसीईआरटी प्रत्येक पॉइंट को तुमे नोट ओरिएंटेड रे किंबा टॉपिक सारिया ओरिएंटेड रे पढिबोनी सबले पढिला बेले मन रखुथिबो जे मते आर कांसेप्ट बुझिबार अछि जोटा कि तुमको प्रिलिम रे हेल्प करिवो ता सहित मेन रे मध्य हेल्प करिवो। देखिबो आज मु जो टॉपिक तुम मानक पढेबी सेटा केमती गोटे मेन रे मध्य आंसर राइटिंग रे तुमको हेल्प करी पारे। अच्छा तो ओडिया रे ए जो टॉपिक टा अछि ए टॉपिक रो ना तुम्हारा 8 क्लास रो बही को तुम देखि परिबो। तो देखि दउजी तापर कंटिन्यू करिवो। भूसंबल जोटा अछि डिटो ओडिया रे जोटा अछि इंग्लिश रे से जिंस टिके ओडिया रे टिके एक्स्ट्रा किछि लिखा अछि तुम एका दिले बुझि पाइले आको रीडिंग मु लास्ट तुम कर देबी। ओके आज के बहुत कम पिला ना ऑफिस रे अछि समझते काली बहुत पिला दिलो ना आज सोई पड़छ। अच्छा तापर देखिबा लैंड फास्ट हम डिस्कशन करिया का विषय रे लैंड विषय। जदि हम लैंड ऊपर डिस्कशन करूछु बिले जे साधारणतः हम टोटली केते परसेंटेज हम पाखे लैंड रहउछि। ओके केते परसेंटेज रहउछि मन रखियो टोटल हम भितर अबाउट 30%। ओके थैंक यू। तो टोटली 30% ऑफ टोटल एरिया अर्थ सरफेस। तो आम जो अर्थ सरफेस रे आम जो लैंड रे रोचे टोटली केते कवर अप करछि 30% कवर अप करछि लैंड। बाकी वाटर एरिया आसुची तुम मानकर फॉरेस्ट रहउची तुम मानकर ये किस रहला ना तुम मानकर जे सी रहिला पॉन्ड रहिला एमती रहउची कि हम पर्टिकुलर लैंड कथा डिस्कशन करिवो टोटली 30%। देखो ए जो छोट छोट पॉइंट तुमको आज ए स्टेटमेंट हिसाब रे प्रिलिमिनरी पचारि पारे। এই যে ছোট পয়েন্টটাକୁ তুমি যেତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଗାର୍ଡିଂ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ମେନ୍ରେ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ তুমি ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ଯେ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟପିକ ପଚାରିବ ତାକୁ ପଢିଦେଲେ ହେତୁ ନାହିଁ। କିଛି କିଛି ବାହାର ଜିନିଷ ଥାଏ ଯୋଉଟାକି ତମେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂରେ ଆଡ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ तो साधारणतः आम जो लैंड पाउचे विभिन्न टोपोग्राफी हो माउंटेन हो लो एरिया हो एमती विभिन्न एरिया को बेस कर तुम माने लैंड आम पाई। तो आउ गोटे जिनिस मन रख जे लैंड को बेस करी हमर पॉपुलेशन हो आम देख जोटी तुम मानकर माने वेल लैंड थी जो भल लैंड थी तुम आराम से पॉपुलेशन अधिक पाउ जोटी तुम मानकर एग्रीकल्चर थी पारिथो जोटी ड्रेनेज सिस्टम भल थी वाटर बा रिवर रो अवेलेबिलिटी थी तो ऑटोमेटिक सीठी हमें कौन हवा ना पॉपुलेशन हमें आराम से पाई परिबा। लैंड रो यूज केमिति हमें लैंड को यूज करूछे देखो
The use of a land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, mineral, and availability of water. तो ये सब को बेस करी आर यूजेस तुमरो डिपेंड करे। तो जदि गोटे जगह भल वाटर अवेलेबल अच्छी तो ये भल यूजेस करा जदि गोटे जगह भल सॉइल अच्छी सेठी तुम लैंड रो यूजेस भल रहिबो। तो तुम मानकर लैंड रो जो यूजेस टा कहा ऊपर डिपेंड करछि ना किछि उपादेय बा जाको फैक्टर बोली कहउछि को फैक्टर जेमति ट्रोपोग्राफी सॉइल रहिला क्लाइमेट रहिला मिनरल्स रहिला एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टा ऊपर डिपेंड करथे। तापर जब हम नेक्स्ट पॉइंट देखो जो जो पॉइंट इंपोर्टेंट अच्छी मुझे से पॉइंट को फोकस कर जाऊँ कहीं ना जोटा कि तुमको प्री रे हेल्प करने सहित मेन रे हेल्प कर जमती अंडरलाइनिंग कर रखी कहीं तुम डायरेक्ट से पॉइंट को नोट डाउन कर जब जहाँ पाखे बही थी बही को अंडरलाइन कर तुम कंटिन्यू कर। तापर कहला people and their demand every growing are growing but the availability of land is limited। तार अर्थ होची people and their demands माने मनुष्य और तार डिमांड रो माने एबे दिनो दिन ग्रोइंग करूची। माने सपोज तुमे देखिबो आजिकली माने आगुरु गोटे एरिया रे लैंड थिला सेठी किछि माने यूजेस हम करूनथले वर्तमान सेठी में कोन होची हम घर करियो चेष्टा करूचे आम बिजनेस करिया पर्पज फैक्ट्री तैयारी करूचे। तो बर्तमान कौन होची तो डिमांड दिन दिन बढ़ुची ग्रोइंग डिमांड जो ग्रोइंगनेस टा दिन दिन बढ़ुची किंतु बट तो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड किंतु आम पाखे जो 30% लैंड अच्छी सेटा ही हमर लिमिटेड नहीं आम यदि अधिक चेष्टा करबा लैंड पाई यूजेस पाई तो किसी बेनिफिट नहीं। तो लैंड रो अवेलेबिलिटी लिमिटेड किंतु हमर जो डिमांड टा दिन दिन बढ़ी बढ़ी जाउची। तापर कहला द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। तो डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस तो माने तुम देखियो तकर कोस्टल बेल्ट रो लैंड और माउंटेन एरिया रो बिलो लैंड रो डिफरेंस तुम पाइबो। तुम धर करो ओडिशा धर तुम पुरी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा ए साइड रो लैंड रो क्वालिटी तुम जो कोरापुट जाउछो मालकानगिरी रो केउंझर रो ए सब एरिया रो लैंड रो क्वालिटी ऊपर डिपेंड करे। तो एटा प्लेस टू प्लेस वेरी करे को एरिया रे लैंड रो क्वालिटी बा तारो डिफरेंट केमती रहउछ एटा एरिया वाइज वेरी करे मैं कहिबन जे सब बड़े समान लैंड थाइ बेली। एबे जे नेक्स्ट पॉइंट तुम गोटे छोटिया चित्र आके बुझौछि जेंति को इठी से तुमको देखौछि किछि लैंड थिला जोटी तुम माने चाष करूथिलो तुम घर थिला किंतु एबे गोटे दिन आसिला सेही एका जगह तुम घर हो गला सेठी तुम पार्क बनै देलो ओके जोटी तुम हଳ लंगल नै जाउथिलो सेठी तुम कार बस व्यवहार करागला। तो अर्थ এটা হচ্ছে সে থার্ড ফিগর। ফোর্থ ফিগর কোন আসলা না जो एरिया रे पार्क थिला ताकू हटे आमे आहुरी मॉडर्नाइजेशन आडू मध्ये गति गले। तो हमर जो अवेलेबल हमर जो डिमांड रहउची दिनो दिन डिमांड बढ़ी 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 जाउची किंतु लैंड इज लिमिटेड लैंड किंतु बढ़िबार नाही। अच्छा कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस देखो ये जो छोटे छोटे पॉइंट अच्छे एटा तुमको मन रखिया अछि केमिति हमें लैंड रो को कंजर्वेशन करबा जे लैंड जो रिसोर्सेस अच्छे हमें केमिति को यूज करबा। देखो ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर ग्रोइंग डिमांड जिते बड़े पॉपुलेशन बढ़ुची आर ता डिमांड मध्ये बढ़ुची जहाँ फल हम डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट जहाँ द्वारा हम कौन कुछ फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करूचे। तुम्हें देखिथिबो तुमरो जो सब एरिया रे जंगल थिला से एरिया जंगल नाही कहीं आमे हमरो डिमांड अनुଯାयी आम मानकर पॉपुलेशन रो ग्रोथ अनुଯାयी आमे गछ काटिकरी से जगह आमे रहउचे। तो आ द्वारा कौन होची ना हमर क्लाइमेट इनबालांस रहउची। तो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस इज इंपोर्टेंट प्रत्येक लाइफ रे आम पई प्रत्येक व्यक्ति करबा उचित। जेमति कि आमे डिफरे जो फॉरेस्टेशन जो फॉरेस्ट हमें काटिचे पुनर्बार फॉरेस्ट हमें यूज करा दरकार। लैंड में जो पेस्टिसाइड यूज करछे पेस्टिसाइड यूज न करी पूर्व भली हमें जेमति खत माने ये ऑर्गेनिक जिंस यूज करथले ठीक से भली जिंस हमें यूज करा दरकार। ए जिंस हमें करछ कि हम जो ग्रेजिंग जो जदी अत्यधिक चाष रे माने गोरु चोरुछंती पडिया रे तो आर भी गोटे माने कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस इम्पैक्ट पकाउछि। ए सब ऊपर हमें ध्यान दबा ताहले हमें आराम से लैंड को मध्य बैलेंस कर रखि परिबा। अच्छा एबे आसिला सॉइल देखो सॉइल जे गोटे चैप्टर तुम एठी पढ़िबो सॉइल मध्ये तुम 9th क्लास एनसीईआरटी मध्ये पढ़िबो कहीं कि ना देखो इथे जो पार्ट ता तुमरो सॉइल अछि
इथे किसी इंपोर्टेंट पॉइंट रोचे आउ टिके एडवांस पार्ट जेंति टाइप्स ऑफ सॉइल थरे मु तुमମାନଙ୍କୁ पढेइथिली सेटा तो आगु आहुरी पडिबो 11th क्लास 12th क्लास रो किंतु प्रत्येक क्लास रे किछि ना किछि जिंस थाए जोटा कि तुमको हेल्प करे आगु को जिबा पर अच्छा सॉइल रिगार्डिंग इथे जति पॉइंट अछि तुमे मध्य लंकुसिनी तले सॉइल रिगार्डिंग किछि क्वेश्चन आसुछि तुमे ऐड करि परिबो अच्छा मोर कहबार कथा व्हाट इज सॉइल जदि मु तुमମାନଙ୍କୁ क्वेश्चन करे जे स्टूडेंट व्हाट इज सॉइल सॉइल कहले हम कोन बुझिबा एनीवन आंसर सॉइल कहले हम कोन बुझिबा व्हाट इज सॉइल सॉइल कहले हम कहा बुझिबा अपर लेयर ऑफ अर्थ थैंक यू वाटर तापर से कौची सॉइल कहले हम शेयर करछिबा द थिन लेयर अपर सरफेस ऑफ द अर्थ अर्थ जो ऊपर सरफेस रे जो थिन लेयर टी रहउची ताको हम कोन कहउचे सॉइल बिल कहउचे सॉइल इज मेड ऑफ सॉइल कहा को नै तयारी ना तुमर ऑर्गेनिक मैटेरियल रहला मिनरल रहला तो रॉक रहला एमती बहुत सारा जिंस को नेकी आज राइट मिक्सचर जहा को कहउचे ए समस्त जिंस हम मिक्सचर बिल हम कहउचे ताको नेकी कोन दिन ना सॉइल तयारी ଯେତେବେଳେ ତୁମର ରାଇଟ ମିକ୍ସଚର ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ମିନେରାଲ ଅର୍ଗାନିକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆଉ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଠିକ ଏମାଉଣ୍ଟରେ ତୁମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଇବ ତାକୁ ଆଲୁଭିରା ସଏଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯାହାକୁ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ତା ଅର୍ଥ ଯୋଉ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ମିକ୍ସଚରର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯୋଉଠି ସମାନ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ସବୁ ଏରିଆରେ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ବା ଆମର ଫର୍ଟାଇଲ ସଏଲ ଆମେ ପାଇଥାଉ ତାହେଲେ ସଏଲ କଣ ବୁଝିପାରିଲ ସଏଲ କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଯୋଉଟା କି ଆଜି ଗୋଟେ ଆଡିସନାଲ ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ତୁମେ କୌଣସି ଲଙ୍କୁସିନ ସଏଲ ରିଲେଟେଡ ଥିଲେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମକୁ କଣ ରହୁଛି ନା ତମକୁ ଏଟା ଟିକେ ମୁଁ ପରେ ପଢେଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମ ମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ଦଉଛି ଦେଖ ଯଦି ଯଦି ଆମେ ସଏଲ କୁ ଡିଭାଇଡ କରୁଛେ ଯଦି ଆମେ ସଏଲ କୁ ଡିଭାଇଡ କରୁଛେ ତ ଆମେ କେମିତି ଡିଭାଇଡ କରିବା ଓଡିଆ ଏଥିରେ ଯେମିତି ଫିଗର ଅଛି ଓଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଫିଗର ଅଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ତରକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ବୋଲି କହୁଛେ ଓକେ ଅର୍ଥ ଟପ୍ ସଏଲ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ପ୍ରଥମ ଲେୟରଟା ଆମେ ଯୋଉ ଏଟା ତମେ ଯେତେବେଳେ ସଏଲ ରିଗାର୍ଡିଂ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତମେ ସିମ୍ପଲ ଏଇଭଳି ଡାଇଗ୍ରାମ ଟି କହିପାରିବ ଏଇଭଳି ଡାଇଗ୍ରାମ ଟି କହିପାରିବ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଲେୟରଟା ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଟପ୍ ସଏଲ କହୁଛେ ଓକେ ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ନା ଉପ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ଦେଖ ସବ ସଏଲ ୱିଥ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ କ୍ଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟରଟା ତିଆରି ତୃତୀୟକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କଣ ଶିଳା ଶିଳା ମୁଦ୍ରା ବୋଲି କହିଥାଉ ମାନେ ଯାକ ରକ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ଓକେ ତ ଏମିତିକା ଚିତ୍ର କଣ କରିବ ତୁମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ହଁ ନର୍ମାଲ ଚିତ୍ର କରିବ ନର୍ମାଲ ଚିତ୍ର କରି ତାକୁ କରିବ ଆଚ୍ଛା ସଭା ତଳ ଯୋଉ ଲେୟରଟା ରହୁଛି ଏ ଯୋଉ ତଳ ଲେୟରଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ମନେ ରଖିବ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ରକ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ସଭା ତଳ ଲେୟରଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ରକ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ମନେ ରଖ ଏଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ରକ୍ ଟା ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଇକିରି ତା ଉପର ଲେୟରଟା ତିଆରି ହଉଛି ସିଏ ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଇ ତା ଉପର ଲେୟର ତିଆରି ହଉଛି ସିଏ ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଇ ତା ଉପର ଲେୟର ତିଆରି ହଉଛି ଏଇଟା ଆମେ ବେଶୀ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା କୋଉଥିରେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ଲସ ଟୁ ଲେବୁଲର ଜୋଗ୍ରାଫି ପଢିବା କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ପଏଣ୍ଟ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଯେ ଆକୁ ଆମେ କେତୋଟି ସ୍ତରରେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛେ ଚାରୋଟି ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛେ ଏବେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କାହିଁକି ନା ଆକୁ ନେଇକିରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଓଡିଆରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତମକୁ ଟିକେ ଇଜି ହବ ଓଡିଆରେ ଡିଟୋ ସେଇ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଇଂଲିଶରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଓଡିଆ ଠିକ ସେଇ ମୃତ୍ତିକା ସଏଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ସ କରିଥିବ ସଏଲର ପ୍ରୋଫାଇଲ ଓକେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହିଛି ସେଇ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୋଉଟା ତମକୁ ଇଂଲିଶରେ ପଢେଇବି ଅଲରେଡି ତା ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଓଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟିର ନିୟାମକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳା ଜଳବାୟୁ ସମୟ ଏମାନେ ମୃତ୍ତିକା ତିଆରିର ଗୋଟେ ଲେଖା ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଠିକ ସେଇ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ପଢିବା
এটা ତୁମକୁ ବହୁତ ଥର ଏକ୍ସାମ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ସଏଲ ହିସାବରେ ତୁମେ ଯଦି ଲେଖୁଛ ଏଟା ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ ସଏଲ ଫର୍ମେସନ। ସଏଲ ଫର୍ମେସନ ବା ସଏଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସବୁ ରହିଛି? ଆଚ୍ଛା, କୋଉ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସବୁ ରହିଛି? ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାହା ବି ଯାହା ଡାଉଟ୍ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିକି ରଖ, ମତେ ପଚାରିବ, ମୁଁ କହିବି। ତ ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହଉଛି କିଏ ସେ? ନା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ରକ୍। ତ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସଏଲ ର ଯେମିତି ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମୃତ୍ତିକା ତିଆରି କରିବାର କାରଣ। ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ କାରଣ। ଯେ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ରକ୍। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ରକ୍ ଟା କଣ ମୃତ୍ତିକା ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଡିଟରମାଇନ୍ କଲର, ଟେକ୍ସଚର, କେମିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ, ମିନେରାଲ। ତ ଏ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛି କିଏ ସେ? ତୁମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ରକ୍। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ରକ୍ ଟା ଇଜ ଅଲୱେଜ ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ ଦ ଫର୍ମେସନ ଅଫ ଦ ସଏଲ। ସଏଲ ଫର୍ମେସନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହିସାବରେ ଆମେ କାହାକୁ ନେଇପାରିବା? ନା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ରକ୍। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ରକ୍ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କଣ ସବୁ ପାଉଛେ? ଡିଟରମିନେସନ ଅଫ କଲର, କଲର ଟେକ୍ସଚର, ସରି ସଏଲର ଯୋଉ କଲର ରହୁଛି ତା ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। କେମିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ମିନେରାଲ ର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ଲାଇମେଟ। କ୍ଲାଇମେଟ ଇଜ ଆନାଦର ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ମନେକର ଟେମ୍ପରେଚର ଆସିଲା, ରେନଫଲ ହେଲା, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କାହାର ଗୋଟେ ଲେଖା ଫ୍ୟାକ୍ଟର? ସ୍ମୃତି, ଚିନ୍ମୟ। ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କ୍ଲାସରେ ରୁହ, ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଏଇଟ୍ କ୍ଲାସ ର ପଢୁଛେ ଏନସିଆରଟି। ତୁମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ମୁଁ ଏନସିଆରଟି 8, 9, 10, 11, 12 ଯଦି ତୁମକୁ ଅତି ସହଜ ଲାଗୁଛି ତମେ ଲେଫ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ଯେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ର, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସିଲା କ୍ଲାଇମେଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଟାଇମ। ତ ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ, ହଁ ঠিক ଅଛି, 10 କ୍ଲାସ ଯେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ମୁଁ ମେସେଜ କରିଦେବି, ତମେ ଜଏନ୍ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଆସିଲା ଟାଇମ। ଟାଇମ ଇଜ ଆନାଦର ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଟାଇମ ଇଜ ଆନାଦର ଫ୍ୟାକ୍ଟର। କାହିଁକି ନା ନା ଗୋଟେ ସଏଲ ଫର୍ମେସନ ହବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ନିଏ ତ ଡିଟରମିନେସନ ବା ସଏଲର ଫର୍ମେସନର ସମୟଟା ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କଣ? ନା ଫ୍ଲୋରା, ଫୋନା, ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଥାଉ ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଭୂ ପ୍ରକୃତି, ଯେ କି ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ, ତୁମର ସ୍ଲୋପ, ଏସବୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ 1, 2, 3, 4, 5ଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, ଆକୁ ଷ୍ଟାର ଦେଇ ନିଜ ନୋଟ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ସଏଲ ରିଲେଟେଡ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତମେ ଆଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଆଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସବୁ ଲେଖିପାରିବ। ଆକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତୁମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରିଲିମରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ତୁମକୁ ଏଇଠି ବି ଜଣେଇ ଦଉଛି, ଇଭେନ ୟୁପିଏସସି ରେ, ଇଭେନ ୟୁପିଏସସି ରେ ଗତ ବର୍ଷ ୟୁପିଏସସି ତମେ ଚେକ୍ କରିବ, 8th କ୍ଲାସ ଏନସିଆରଟି ରୁ ଜୋଗ୍ରାଫିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। তুমি ଯଦି ଭାବୁଥିବ ଯେ 10th କ୍ଲାସରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ, 8th କ୍ଲାସରୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। তুমি ହାଲକେଇକି ନବନି କୋଉ ଜିନିଷ। ଚାଲ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି, ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ଆଗକୁ ପଢିଲେ ଏଟା ଏକ୍ସପ୍ଲାନ କରାଯିବ। ଦେଖ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସଏଲ, ଆମ ଭାରତ ଯୋଉ ସଏଲ ଅଛି ଆକୁ ଆମେ କେମିତି ଡିଭାଇଡ କରୁଛେ? ଆଲୁଭିଲାର ସଏଲ, ବ୍ଲାକ ସଏଲ, ରେଡ ସଏଲ, ଲାଟରାଇଟ ସଏଲ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସଏଲକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବାନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା, ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଲୁମିନିୟମ ସଏଲ, ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ, ଲାଟରାଇଟ ସଏଲ, ରେଡ ସଏଲ, ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ରହୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ରହୁଛି। ଦେଖ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସାମରେ ଆସିପାରେ। ତୁମ ଦେଖିବ ସାଧାରଣତଃ ଲଙ୍କୁସିନ ହିସାବରେ, ଓକେ ମେସେଜ ଷ୍ଟପ୍ କର। ଲଙ୍କୁସିନ ହିସାବରେ ତମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଏଲ ରିଗାର୍ଡିଂ ଯଦି ପଚାରେ, ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ଯୋଉ ଆଜି ତମକୁ ବେଳେ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏସେରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ଯାହାକୁ ଆସିଲା କଣ? କନଜରଭେସନ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛି କଣ ମାନେ ମୃତ୍ତିକା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ଆମେ କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ଓକେ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ଆମେ କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, କିଏ କହିପାରିବ? ଏଟା ବି ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏସେରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଜୋଗ୍ରାଫି ଆଜି ଲଙ୍କୁସିନରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ପାର୍ଟ ହିସାବରେ ତୁମକୁ ଲେଖି ବି ପାରିବ। ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଆଉ ଏସେ କଣ? ଦେଖ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଇଥାଏ, ଯେମିତି ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ, ଆମେ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଫରେଷ୍ଟ କାଟୁଛେ ତାହେଲେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଚାନ୍ସ ହଉଛି। ଓଭର ଗ୍ରେଜିଂ, ଯଦି ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ଅତ୍ୟଧିକ, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆଫରେଷ୍ଟେସନ, ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ହଠାତ୍ ଆଉ ଓଭର ଗ୍ରେଜିଂ, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦଉଛି ବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ତାହେଲେ
ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କହିଲା କଞ୍ଜର ହଁ some method of soil conservation are listed below। ତାର ତ କିଛି ସଏଲ କନଜରଭେସନ ର କିଛି ମେଥଡ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ କୋଉ ଉପାୟରେ ସଏଲ କୁ କନଜରଭେସନ କରିପାରିବା, କେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ସଏଲ କୁ ବା ମୃତ୍ତିକାକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ଦେଖ କିଛି ଷ୍ଟେପ ମାନେ ତମକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଲଚିଂ, MULCHING, MULCHING। ଦେଖ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ତମେ ଟିକେ ଲେଖିବ, କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡାକୁ ତମକୁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ ରେ ଲେଖି ମାନେ ଆଡ କରିବାକୁ ପଡେ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ, ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ହେଲା କଣ, ରକ୍ ଡ୍ୟାମ। ରକ୍ ଡ୍ୟାମ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ। ତମକୁ ମୁଁ ଇମେଜ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଦେବି ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଣ, ଇଏ କେମିତି ସ୍ମୃତିକା କ୍ଷୟକୁ ରଖିଥାଏ। ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କଣ, ହଁ କାଉଣ୍ଟର ବାରିୟର, CONTOR ବ୍ୟାରିୟର। ତ ଏ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଲେଖା ଷ୍ଟେପ ଯୋଉଟା କି ଆମର ସଏଲ ବା ଏରୋଜନ ବା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ଅଟକେଇଥାଏ। ମୁଁ ଇମେଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ତାପରେ ଏକାଥରେ ଫିଗର ଦେଖେଇବି, ଏକାଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇମେଜ ଦେଖେଇବି। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ, ଦେଖ ଟେରିକା ଫାର୍ମିଂ, TERRAC, ଟେରିକା ଫାର୍ମିଂ। তুমি ଏଇଠି ଦେଖେଇଥିବ ପାହାଡିଆ ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ଏଇଭଳି ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ତ କୁହାଯାଏ। ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କଣ, ଇଣ୍ଟର କ୍ରପିଂ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଟର କ୍ରପିଂ, ହଁ ସୋପାନ ପ୍ରଣାଳୀ। ଓକେ ଏସବୁ ପଦ୍ଧତି, ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରଖିପାରିବା। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଇଂଲିଶରେ ଦିଆଯାଇଛି ଠିକ ସେଇ ଜିନିଷ ଓଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, କେମିତି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ପାଇଁ ଆମେ କୋଉ କୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଫାଇନାଲି ଇମେଜ ଦେଖେଇବି। ଦେଖ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ପଢିଲେ ଠିକ ସେଇ ଜିନିଷ ଓଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ଓଡିଆ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ସୋପାନ ପ୍ରଣାଳୀ କୃଷି, ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛ ସୋପାନ କୃଷି। ଓକେ ବୁଝିପାରିଲ, ସମୋଜ ରେଖୀୟ ଚାଷ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କେତେଟା ଷ୍ଟେପ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଇମେଜ ସହିତ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ହଁ ଏକୁ ଦେଖିପାରିବ। ହଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖାଯାଇଛି ଯୋଉଠି ଇଂଲିଶରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଓଡିଆ ବହିରେ ଅଛି। ଇଂଲିଶରେ ନାହିଁ, ଲେଖିଛି ଓଡିଶାରେ ମୃତ୍ତିକାର ବିତରଣ, ଓଡିଶାରେ ମୃତ୍ତିକାର ବିତରଣ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ ଓଡିଶାକୁ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ ନେଇକି ପଚାରିଥାଏ, ସେ ଫରେଷ୍ଟକୁ ନେଇ ହଉ, ସଏଲକୁ ନେଇ ହଉ, ମୃତ୍ତିକା ତୁମ ଯୋଉ କିଛି ବି ହେଇଥାଉ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହିସାବରେ ଆଡ କରିପାରିବ। ଓଡିଶାର ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଗୁଡିକରେ ଓ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଣା ମାଟି ଦେଖାଯାଏ, ତ ଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା, ସେଗୁଡିକରେ ପଟୁମାଟି। ପଟୁମାଟିର ଇଂଲିଶ ହେଲା କଣ, ପଟୁମାଟିର ଇଂଲିଶ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ, ପଟୁମାଟିର ଇଂଲିଶ ଆମେ କଣ, ଆଲୁଭିରା ସଏଲ ବୋଲି। ତା ତ ନଦୀ ଓ ଉପତ୍ୟକା ଗୁଡିକରେ ଆଲୁଭିରା ସଏଲ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ପର୍ବତମାଳାର ପାଦ ଦେଶରେ ଅଛି ଲାଟରାଇଟ, ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଲ ମାଟି, ଯାହାକୁ ଆମେ ରେଡ ସଏଲ ବୋଲି କହୁଛେ, ଏବଂ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ମାଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅନୁଗୁଳ ଅଛି କାଠ, ଆଠ ମଲ୍ଲିକ, ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ ଆସିଲା ନା କଳା ମାଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କଳା ମାଟି ତ ବ୍ଲାକ ସଏଲ, ବ୍ଲାକ ସଏଲ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାମ ଦଉଛ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଲେଖି ପାରୁଛ, ଆଜି ସଏଲ ଓଡିଶା ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛି ସଏଲ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ତୁମେ ଆଡ କରିଦଉଛ, ଇଟ ୱିଲ ଗିଭ୍ ଏ ଗୁଡ ମାର୍କିଂ। କାହିଁକି ନା ଏଟା ହଉଛି ତୁମକୁ ପ୍ଲସ ଟୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡିଆର ବହିକୁ ମିଶେଇକି ପଢଉଛି। ଓକେ ଦେଖ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଇମେଜ ଦେଖଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇମେଜ ଦେଖଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ଯୋଉ ଚାଷର ଇମେଜ କେମିତି ରହୁଛି। ତମକୁ ଫିଗର ଶୋ ହେଲା ପିଲେ, ଦେଖ ଇଏ ହେଲା କୋଉ ଚାଷ, ମଲଚିଂ, MAULC। ତାର ଦେଖ, ତେବେ ଏଠି ଯୋଉ ଚାଷ ହେଇଛି, ଚାଷର ଦେଖ ଏମିତି ବେଢା ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ତା ଉପରେ ଜରି ପାଲ ଦିଆ ହେଇଥିବ, ଜରି ପାଲକୁ କଣା କରିକି ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ମଞ୍ଜି ଦିଆହେଇଥିବ, ସେ ପାଲକୁ ଫୁଟେଇକି ଏ ସବୁ ଚାଷ ହେଇଥିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଚାଷ। ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା କଣ ନା, ତାପରେ ଇଏ ଆସିଲା ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ରକ୍, ଯୋଉଟା କହିଛି ତମକୁ, କୋଉଟା କହିଥିଲ, ରକ୍ ଡ୍ୟାମ। ରକ୍ ଡ୍ୟାମ ଟା କେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରଖିଥାଏ। ଦେଖ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଏରିଆରୁ ପ୍ରବଳ ଫ୍ଲୋରେ ପାଣି ଆସୁଛି,
ତା ତ ଅତ୍ୟଧିକ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ୟାମ ଭଳିଆ କରିକିରି ତା ଭିତରେ କଣ କଲେ ନା ପାଣି ଛାଡିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିଥିବ ଯୋଉଠି ସବୁ ଝରଣା ଏରିଆ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଝରଣା ପୁରା ପାହାଡରୁ ବୋହି ବୋହି ଆସୁଥିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଲେଖା ଏଇଭଳି ଆକାରରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକି ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆସିଲା, ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ଇଣ୍ଟରକ୍ରପିଂ। ଆଉ ତମେ କଣ କହିଥିବ, ଇଣ୍ଟରକ୍ରପିଂ। ଇଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟରକ୍ରପିଂ ଅର୍ଥ ଦେଖ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଚାଷ ହେଇଛି, ତା ସାଇଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଷ, ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହବ। ମିକ୍ସଡ କ୍ରପ, ହଁ, ତାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରକ୍ରପିଂ ବୋଲି କହିଥାଉ। Okay. ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? ତ ସବୁଦିନ ଆମେ 3ଟା ବେଳେ ଏନସିଇଆରଟି ର କ୍ଲାସ କରିବା। ଆଉ ଏନସିଇଆରଟି ର ଜିଓଗ୍ରାଫି କ୍ଲାସ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ। 8th କ୍ଲାସ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଅପ୍ ଟୁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 12th କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ କ୍ଲାସ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ ଚାଲିବ, नो ସଣ୍ଡେ नो मंडे एवरीडे এটা ক্লাস চলিବ। আমার টার্গেট রহিব টোটালি আমি এনসিইআরটি କୁ ହିଁ কমপ্লিট କରିବା, ବୋଥ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ବେସିସ୍। ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଯଦି ନୋଟ ବନେଇବା ସବୁଠାରୁ ବଢିଆ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ କତିରେ ନୋଟ ନ ବନେଇ ପାରୁଛ, ତ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ କତିରେ ବହି ଅଛି ତ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ କତିରେ ବହି ଅଛି, ବହିର ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡରଲାଇନିଂ କରିଦେବ। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ତୁମକୁ ବୋଥ ପ୍ରି ଆଉ ମେନ୍ ରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଓକେ, ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆଉ କାହାର କିଛି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ର ଡ୍ୟୁରେସନ 30 ମିନିଟ, ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ କ୍ଲାସ ରଖିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଭାବିବନି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ନେବା, 30 ମିନିଟର କ୍ଲାସ ରଖିବା।